آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے مستفیدین سے بات چیت کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ اقتدار کے گلیاروں سے اب بدعنوانی اور بچولیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جموں کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جموں پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران شمال مغرب اور وسطی بھارت کے بعض علاقوں میں گہرا کہرا چھایا رہے گا۔ اور کرکٹ میں آج سنچورین میں فریڈم ٹرافی کے 2 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آگے کھیلنا دوبارہ شروع کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ یاترا سے مستفید ہونے والے افراد سے بات چیت کی۔ ملک بھر کے وکست بھارت سنکلپ یاترا سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ مرکزی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور مقامی سطح کے نمائندوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مرکزی سرکار کی بڑی اسکیموں کے فائدے مقررہ وقت کے اندر تمام لوگوں تک پہنچیں۔ اس سال 15 نومبر کو اس کے آغاز کے بعد سے وزیر اعظم مودی ملک بھر میں وکست بھارت سنکلپ یاترا سے مستفید ہونے والے افراد سے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کو بااختیار بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی وکست بھارت سنکلپ یاترا اس وقت آسام میں جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ، مرکزی وزراء، ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی مختلف پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آسام کے شہری اور دیہی علاقوں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا سلسلہ جاری ہے۔ اس یاترا کے حصے کے طور پر میری کہانی میری زبانی کے ذریعے مستفیدین کی جانب سے اپنے تجربات بتانے کے سلسلے سے ایک مثبت اثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے دیگر وزراء کے ساتھ مختلف پروگراموں میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تال دربار میں 1282 طبلہ نوازوں کی منفرد انداز کی کارکردگی پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ اس پروگرام کا انعقاد مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں تان سین سماروہ کے تحت کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ یہ شاندار، ناقابل فراموش اور منفرد انداز کا پروگرام تھا۔ جناب مودی نے لکھا ہے کہ موسیقی کی دنیا کے ان سبھی فنکاروں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بھارتی موسیقی کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی قابل ستائش کوشش کی۔ گوالیار کے قلعے میں منعقدہ تال دربار میں خصوصی طبلہ نوازی میں ملک بھر کے 1282 طبلہ نوازوں نے سر اور تال سے سحر انگیزی پیدا کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی دنیا کے ایسے پہلے رہنما بن گئے ہیں جن کے ذاتی یوٹیوب چینل پر 2 کروڑ سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ چینل کے ویڈیوز پر ویوز کی تعداد تقریباً 450 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نریندر مودی یوٹیوب چینل ویوز اور سبسکرائبرز کے معاملے میں ان کی بھارتی اور عالمی ہم عصر شخصیتوں کے یوٹیوب چینلوں سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ ملک میں سردست ایک ایسا نظام قائم ہو گیا ہے کہ جہاں اقتدار کے گلیاروں سے بدعنوانی اور بچولیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور برابری اور قانون کے سامنے جواب دہی اب ایک حقیقت بن گئی ہے۔ روہتک میں مہارشی دیانند یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے 18ویں جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب دھنکڑ نے کہا کہ 15 سال پہلے اقتدار کے گلیاروں میں دلالوں اور بچولیوں کا بول بالا تھا اور بدعنوانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ منظرنامہ بدل گیا ہے اور حکمرانی کے گلیاروں سے دلالوں اور ایجنٹوں کا صفایا ہو گیا ہے جو ہیرا پھیری اور غیر قانونی طور طریقوں سے فیصلہ سازی کے عمل میں اثر انداز ہوتے تھے۔ جناب جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ دیانتداری، جواب دہی، شفافیت اور ایمانداری ایسے عناصر ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ حیران ہیں اور وہ قانون کی گرفت کے دائرے میں ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज जम्मू पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद वजीर दिफा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ राजौरी पूंछ सेक्टर में सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर दिफा जम्मू कश्मीर के एक दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे पूंछ और दहशतगर्दाना हमले की जगह डेरा की गली जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए थे दौरा कर चुके हैं। शिमाली कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नागरोटा कॉप्स जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और सीनियर कमांडर्स वजीर दिफा को ज़मीनी सूरत हाल से आगाह करेंगे। जनाब राजनाथ सिंह जम्मू के राजभवन में आला सतह की मीटिंग सदारत करेंगे और मीटिंग में राजौरी और पूंछ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दिगर हिस्सों से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए एक नई हिकमत अमली मुरतब किए जाने का इम्कान है। आज कौमी राजधानी दिल्ली में गहरा कोहरा छाया रहा, जबकि मुल्क के शिमाली इलाके अब भी सख्त सर्दी की गिरफ्त में हैं। गहरे कोहरे की वजह से ट्रैफिक में रखना पड़ा और कम दूरी तक दिखाई देने की वजह से दिल्ली आने और दिल्ली से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों में ताख़ीर हुई। शिमाली रेलवे ने कहा है कि 25 से ज़्यादा रेलगाड़ियां ताख़ीर से चल रही हैं। तकरीबन 110 परवाज़ों में भी ताख़ीर हुई है। इनमें अंदरूनी मुल्क और बैनुल अक़वामी परवाज़ें शामिल हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गहरे कोहरे से मुतालिक आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शहर में हवा की क्वालिटी का इशारिया बहुत ख़राब ज़ुमरे में आ गया है। आज दिन में 11 बजे 378 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने अगले साल मार्च तक मरकज़ी सरकार के पेंशन पाने वाले अफराद से 50 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC हासिल करने का निशाना मुकर्रर किया है। पेंशन और पेंशन पाने वाले अफराद की बहबूद के महकमे ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और 16 बैंकों के नोडल अफसरों के साथ मुल्क गिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की दूसरी मुहिम का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान पेंशन और पेंशन पाने वाले लोगों की बहबूद के महकमे के सेक्रेटरी V श्रीनिवास ने भी पेंशन याफ्ता लोगों की जानिब से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेश किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से कदम उठाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के ऐलान के पेश नज़र पार्टी पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के तर्जुमान नलिन कोहली ने कहा कि अपोजिशन पार्टी को सियासी प्रोग्राम मुनक्किद करने का इख्तियार होता है, लेकिन लोगों ने इस नज़रिए को पहले ही मुस्तरद कर दिया है क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपने रवैये में दोहरापन नहीं अपना सकते। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि किसी नारे का इस्तेमाल करके कांग्रेस सोचती है कि भारत के अवाम को गुमराह किया जा सकता है। जनाब कोहली ने कहा कि ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने मुल्क से बाहर भारत के खिलाफ बात की। नई दिल्ली में कल शाम इसराइल के सफारतखाने के नज़दीक एक धमाका हुआ। इस सिलसिले में छानबीन जारी है। सफारतखाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ओहद नक्श केनार ने बताया कि धमाका सफारतखाने के काफ़ी नज़दीक हुआ और सभी सफारतकार और कारकुन महफूज हैं। उन्होंने बताया कि सफारतखाने की सिक्योरिटी टीमें सिक्योरिटी एहलकारों के साथ पूरा ताउन कर रही हैं और वो इस मामले की मज़ीद तफ्तीश करेंगी। अमेरिका ने कहा है कि उसने जनूबी बहर अहमर में 12 हमला आवर ड्रोन्स और 5 मिसाइलों को मार गिराया है, जिनके बारे में उसका दावा है कि इन्हें ईरान की पुष्टपनाही वाले हूसी बागियों ने दागा था। अमेरिका की वस्ती कमान के मुताबिक इलाके में बहरी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। क्रिकेट में आज सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी की 2 मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेट पर 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफ़ीदीन से बातचीत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इक़्तिदार के गलियारों से अब बदउनवानी और बिचौलियों का खात्मा हो चुका है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जम्मू पहुँच गए हैं और भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शिमाल मगरिब और वस्ती भारत के बाज़ इलाकों में गहरा कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।